Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Now we are joined by Dr. Neelam Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. मैं Baba Devinder Ji ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ earlier, and he gave quite a bit about your background and his background. And मैं ਇਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ because 2000s was you two came to America to study the schooling system there, to implement into schooling systems here, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਸ ਦਾ inspiration American school system ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ and ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ implement ਕੀਤਾ ਸੀ? Thank you very much, Manraj. It's a very good question. So basically, this educational tour, asi 2002, 2004, and I think we started one in 2000. So, the basic purpose is to have those global standards, the global benchmark in education, to know about that, what is there in the field of, especially in the school education. So, sanu ye bhi opportunity mili ke we also went to the higher education, the institutes like all the Ivy League universities and Ivy League colleges. So it was like a very broad-based kind of exposure where we had in the school system, all kinds of school system, the magnet school, the science schools, the schools which they focused on the counseling, and then the IB schools, and in IB schools also maybe the primary years program, the middle years program, and the diploma program, the DP program, and there was some like private schools, and there were also the residential schools. So it was like a kind of 40-50 different kinds of exposures, and the visits were made. So the main objective was to know like what is the gap, where do we stand and where is the world heading towards. Dr. Ji ne describe karta si us daur, like that chase in the 2000s where you have to make schools. Unhone kaya si Sant Baba Iqbal Singh Ji called him at night and unhone kaya si puche si how many schools bane hue si. Fir Dr. Ji ne answer bhi deta si, kanda si we need more schools. At this rate, in 10 years you'll have 10 schools. But you went beyond that and made multiple schools. What was the biggest struggle you faced when you made those schools in the 2000s and 2010s? Struggle back home in India? Yeah. So the major struggle is always like when you're talking about establishing a school in the rural belt. So this is the biggest challenge when you have to establish any facility in the rural belt. So always there will be three things which will always be a challenge. One is the quality of the education. The second is the equity, like you want to position that school system as good as any other school system in the urban area, nationally and globally. And then is the accessibility. So in all the rural belts, the accessibility will be poor. People, the children who are staying in the rural parts of the country, they will not have an access to reach to the right places where their education gets completed. So quality and accessibility and your equity. So you want to have a solution which meets all three. So all these three were challenges to begin with, because ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ. ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, NGOs ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਈਵਨ Christian schools ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ. No schools. When we opened like 30 years back, 25 years back. So we were the only one in that area, and ਇਹ ਸਾਰੇ agricultural land ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ. So wherever we were given the land, so the school, we established the school there. So it was not necessarily near the main road or near where the network, the transport network is good network. So those were the challenges. Then how to get the right teachers, how to get the right head teachers, the principals. So they needed to be trained. So then we established our own training institute back here at Badu Sahib. So we established the training institute for the teachers, we established the training institute for the principals, for the head teacher. Even for the admin staff also, we established
उन्होंने admin work भी अगर जाके करना है तो they also needed training. So those were the initial challenges in the sense of human resource, in the sense of accessibility. Like even to date also, transport is still a challenge because in some interior areas, so you do not have that connectivity in the terms of transport. कि ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸੇਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ so मैं अपना अमेरिका school system में grow up करता सी. I attended middle school, preschool, high school and college in America. And in certain cities in Texas specifically that are very underprivileged, schooling is horrible. They receive billions of dollars from politicians, their support system, government help programs and more. They get billions pumped into them. But yet their education is still inadequate. Their kids are still very inadequate in math, science, history, English, stuff like that. But when I see Adaraya, there are kids who don't get billions of dollars pumped into their school systems yet are performing at AI levels, who are studying AI, excelling in different fields and such. How did that happen? Like, what is the difference here versus America, that you produce such high quality students and high quality educational systems here versus America without billions of dollars? No, I think to answer this question, like if you look at the developmental history of this place, like founded by the saints, and one of the saints, Sant Teja Singh Maharaj, he himself was like a Harvard and Cambridge educated. So it was an intense desire of Sant Baba Iqbal Singh Ji to have the same standards of the education which was available globally. To same kind of education should be given to the children in the rural India. So this was a very clear mandate which was given by the founding saint, that if we are doing something out of charity, we are doing something just for the cause, for the mission, then it has to have the quality. If it does not have the quality, then it does not serve the purpose. So that mandate was very clear, which was given by the founding saints. So no compromise on the quality, and quality as high as the global standards, as high as the national level. So this was one. Then the second is the possibility, like the ecosystem of this place is positioned like that everything is possible. When you are serving in a mission, in a missionary zeal, so everything is possible. And the third thing which always helps is the divine grace. So divine grace makes it happen. Like the human, whatever the human interaction or the human input, but ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ result ਹੈ ਉਹ divine grace ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ divine grace ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So only thing which we as mortals are supposed to do is that we have to only work hard and keep doing that and keep believing in what we are doing and doing it to the best of our ability. And we've stories mein sunne and we see it of different traumatizing stories that these kids face, situations that are traumatizing. But what is the biggest challenge that Punjabi kids are facing today that you're taking into your schools? What's the biggest problem? So these children, all these children are from the unlettered parents. So the parents, they are probably the first generation learners. ਇਹਨਾਂ ਦੇ parents ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 70,000 ਬੱਚੇ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ most of the ਉਹਨਾਂ ਦੇ parents ਹੈ, they are the students, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ parents ਹੈ, so they were unlettered. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ this itself poses a big challenge for any academic institution ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਰਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, because he will not get support back home. So ਸਾਡਾ when we started this school system, so we had like a day school system. That means we will let the child spend more hours at the school. So he finishes his assignments, his whatever he's supposed to do, his projects, he finishes in the school, because back home he will not have access to like the other
the parental or the siblings or the tuitions or the other things. So ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ challenge face ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. So we also faced this challenge ਕਿ the girl education was not that important. But since ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੀ mission statement ਸੀ ਕਿ yes we wanted to give the same facility, we wanted to promote the girl children. So ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ focus ਕੀਤਾ. So we made like some scholarships, some concession for the girl child. So just to promote girl education. We have more questions and answers. Break the bottom. We've returned from the break. ਹੁਣ ਅਸੀਂ Dr. Neelam Kaur ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ questions ਪੁੱਛਾਂਗੇ. ਇੱਕ question ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ, I think it's very relevant in today's generation across. The spiritual side. ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ. How important is that? Because America, we see rises of kids in depression. They get the jobs, they get the education, they get all the things they want, but they're still very sad. They're still very angry, depressed, whatever you put in the name. But kids here, they come from such little things. They have the education, but they're super happy with whatever they have. They're content. Tying that with the spiritual side, how important is that for kids? I think that's another very good question, and I'm very pleased to hear that from you. If you've been able to understand, like the basic denominator here is the spiritualized education. So the model which the founding saints created, this was a blend of the modern scientific education with spiritual and values and virtues. So for that, I think the mindfulness and the meditation, the Nityanem, that became the integral part of their growing up. So all the children, wherever they are, from whichever religious background or whichever faith, so everyone, they start their day with a prayer. So the prayer helps them to like heal, it helps them to be peaceful, it helps them to build a better concentration. So this is our basic denominator. At the end of the day, you may become the best surgeon in the world, you may become a best scientist, but if at heart, if you do not have those human values, then you are incomplete. True. So in all Akal academies, so our basic our focus is to let the child realize his inward journey. True. That how can he become a better human being, how can he contribute towards the society, how can he lessen the pain of the humanity. So these are the things which are taught to him right from the beginning. So the values, the virtues, the innate qualities. So it's not only your intelligence quotient, but it is also your emotional quotient and your spiritual quotient. So major school systems, they will only talk about like intelligence quotient, but they then do not teach children the emotional quotient. That means how to cope up the whatever you're facing in life with your, how do you balance your emotions. So how do you deal with them intelligently. If you are faced with opposition, you are faced with neglect, you are faced with trauma, so how do you preserve yourself. So what's your coping style. So this becomes your emotional quotient. So emotional quotient is more important than your IQ. Sometimes you have people who are very, very bright, exceedingly bright, but they are not able to take hold or manage their own emotions. So they have a tendency to collapse, or they are not able to preserve themselves. And then the last of all is the spiritual quotient. So spiritual quotient is your ability to even transcend beyond what is seen. So get those qualities and virtues, or the inward journey. So all this combination is given here at Akal Academy, and even in our higher education institutes, that means in both the universities, where we focus on the right blend. Like in early 1990s, the scientists thought it was only the IQ which was important, but then in the later half of the century, they discovered no, it's EQ. Now the scientists have realized the value of spiritual education.
So there is something called spiritual quotient which needs to be developed. So there are a lot of research is happening in this field, that how can you bring that your trust and belief in yourself can change the genetics, your genetics can also be changed. So that will come from having that awareness that you are not only a mundane human being, but you are something, a divine manifestation of that energy. So you have to realize those qualities within you. So all this exposure is given to the child here, whether he's in nursery or is in PhD. So we have a full spectrum of educational initiatives spanning from nursery to PhD. So we try to bring in these qualities or this type of the model of spiritualized education into our daily instructions. That's very powerful. Wow. And ਤੁਸੀਂ final message ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? See, I think if we just have to say in few lines, I would say the message is that this is something, a unique model or the unique experiment which the founding saints gave to the world. The education model which was never, I think, heard so far, which was never available so far, कि एक बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सकता है, बट वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनना है उन्हें। ये मॉडल अज तक अवेलेबल नहीं सी। जो फाउंडिंग सेंट्स ने ये मॉडल दिता संत अतर सिंह जी महाराज ने कि ये दुनिया बार बार दोबारा तो दोबारा डिस्ट्रॉय होएगी, बिकॉज ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ हैं, ਜਿਹੜੇ कि जिन्ने भी ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ हैं, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕ हैं, ਬਿਕॉज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਲ ਦ ਵਾਰਸ ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਮੇਬੀ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ that phase. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ, ਜੋ ਸੇਂਟਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਆਫ ਥੀਸ ਅਕੈਡਮੀਜ਼। ਦੇ ਆਰ 113 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਨਸ ਸੈਡ ਵੀ ਨੀਡ ਮੇਬੀ 500। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ 500 ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਗਰ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੀ ਆਰ ਟੱਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ 6,500 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਡਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਡਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ employees, as volunteers, as students of the schools or of the colleges, of the universities, so they get to know how to better yourself not only as academically but better yourself as a human being. ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਬਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਮੇਬੀ 20, 17 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ IT ਸੈਕਟਰ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਕਿੱਲ ਅਸੀਂ IT ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਅਗਰ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੇ ਵਾਰ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ 9%, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਜਾਂ 10% ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 75% ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਕੁਛ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ 57% ਹੈ। ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਮੇਲ ਲਿਟਰੇਸੀ 77 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ 57% ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਬੱਚੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਟੈਕਨੋਕਰੈਟਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਐਟ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪੱਖ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰੋਇਨ ਤੱਕ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਬਿਊਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇੰਡਲਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਲਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 3 ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣੇ ਹੈ, ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨੀਚੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ।
ਔਰ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਨੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਦੀ सहयोग नाल पूरे कर सकीए। और आप जी ज़रूर एक सद्दा है नम्रता सहित कि आप आओ इत्थे बड़ू साहब की धरती ते आके खुद देखो कि किस तरह ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप जी इस दे विच किवें हिस्सा पा के इनू होर अगे लेके जा सकते हाँ। Your background was in medicine. How have you implemented your education into Barusan? Thank you for that question. Yeah. हाँ जी, we were trained to be like medical graduates and a medical specialist. I was trained to be an ophthalmologist and Dr. Sabri was trained to be a nephrologist and medical specialist. ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 90% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਸਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਏ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਸ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਗਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਵਿਦਾਊਟ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਪਰੇਸੀ ਸੀਗੀ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਈਵਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਏਅਰਵੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਈ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਕਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, 1 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਲਾਈਕ ਸਰਜੀਕਲ ਕੈਂਪਸ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੈਕਟਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਸਿਸਟੈਕਟਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, OT ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ, USA ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੇਅਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ till date we have done about 109 surgical camps, so which we do it like 4 times in a year. So ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਈ 3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ 4 ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉੱਥੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਇਨਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15,000 ਆਊਟਡੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹ 50 ਬੈੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਬੈੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ USA ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ 500 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ 500 ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਆਨਰੇਬਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਆਲ 131 ਸਕੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਲਜਿਸ ਵੱਖਰੇ 70 ਕੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਦੀਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੁਕਤਾ ਜੀ। ਸੋ it is our honor and privilege to receive all of you here. So this campus came into being in 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਪ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਹੋਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਗਰਲਸ
ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਉਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ UGC ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅੰਡਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੁਕਤਾ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਕੋਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 ਕਾਲਜਸ। ਸੋ ਕਾਲਜਸ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ। ਸੋ ਇਹ 7 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ PhD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ PhD ਡਿਗਰੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 66 ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 4048 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਨੀਡ ਗੁੱਡ ਫੈਕਲਟੀ, ਵੀ ਨੀਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਨੀਡ academic programs and the collaborations with different universities, which we are presently holding with some universities like Drexel Universities, Texas Women University. So we are working with some universities also in Europe. So we seek that we have more research collaborations so that we can bring meaning and purpose to the lives of humanity at large. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।